Welcome to another video of Tasha, a road trip from Hyderabad towards Kolkata. In this video, we will be letting you know our pit stops and also the entire details of the road conditions. The route primarily follows NH16, known for its smooth surface and excellent road conditions. The road is dotted with fuel stations, rest areas, EV stations and small dhabas for a comfortable experience. Early morning starts are ideal to enjoy the rising sun and avoid city traffic. Good morning everybody, welcome to another vlog of Tasha. আজকে মহালয়া, তাই সবার প্রথমে শুভ মহালয়া। আজকে আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। আমরা আজকে ফিরছি হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতা। আমরা কিভাবে ফিরলাম তার সমস্ত ডিটেইলস থাকছে এই ব্লগে। এখন আমরা আছি ভোল্টন ইভি চার্জিং হাবে। ওই যে আমাদের গাড়ি চার্জ হচ্ছে, এটা একটা চার্জিং হাব। এখানে মাল্টিপল চার্জার্স আছে আর এখানে আপনাকে অ্যাসিস্ট করার জন্য লোক অ্যাভেলেবল আছে। সামনেই আছে 7 মিডওয়ে প্লাজা পিছন দিকে। তো এখন বাজে 7:30। আমরা যাই ব্রেকফাস্ট করে নিই, ততক্ষণে চার্জ হোক, তারপর আমরা আবার স্টার্ট করছি। It was a 60 kilowatt charger, and while our car was charging, we decided to complete our breakfast. এখানে কিন্তু 60 kilowatt চার্জিং, তাই ফাস্ট চার্জিং হবে আশা করা যায়। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমাদের হতে চলেছে একটা এপিক রোড ট্রিপ। কেন এপিক? কারণ আমরা এখান থেকে প্রথমে যাচ্ছি তো আমরা কলকাতায়, কিন্তু মাঝখানে আমরা দুটো স্টপ দেব। প্রথমটা হবে এখানকার আন্ধ্রার ফেমাস একটা মানে টুরিস্ট স্পট কাকিনাড়া, যেটা প্রসিদ্ধ সেখানকার বিচের জন্য এবং সেখানকার মিষ্টি আর খাবারের জন্য। সেখানে আমরা দেবো প্রথম হল্ট, আমরা থাকবো সেখানে 2 রাত। তারপরে আমরা থাকবো চিল্কাতে আমরা ওখানকার কোন হোটেল বুক করেছি, কিভাবে কি করেছি সব আপনাদের বলবো, এবং তারপর আমরা সেখান থেকে আমাদের বাড়ির পথে রওনা দেবো। তো এটা হতে চলেছে একটি লম্বা রোড ট্রিপ এবং লম্বা সিরিজ, সুতরাং পুরো সিরিজটা দেখতে বলবেন না। We were about to enter the newly constructed Vijayawada bypass, which is a game changer for travelers heading towards Visakhapatnam, significantly reducing travel time and traffic congestion in the city. This modern, well-planned stretch of the road ensures a seamless and hassle-free journey with smooth and scenic surroundings that make it ideal for a road trip. This was our second charging for the day. It was again a Voltron EV hub along with a restaurant attached for food facilities. Again, it was a 60 kilowatt charger which ensured fast charging. This place also had clean toilet facilities. যেহেতু আমরা তেলেঙ্গানা ছেড়ে আন্ধ্রা ঢুকে গেছি, মানে প্রচন্ড গরম। বিজয়ওয়াড়া মেইন সিটির থেকে 10 কিলোমিটার্স আগে। তো আমরা এখানে দাঁড়ালাম। এখানে আমরা ফুল চার্জ করব না, অ্যারাউন্ড 60 to 70% চার্জ করে আমরা এখান থেকে আবার স্টার্ট করব। এখানে আমরা 30% চার্জ নিয়ে ঢুকেছি আর 60% চার্জ নিয়ে আমরা আবার আরও 80 to 85 কিলোমিটার্স চলে যাব এবং তারপর আমরা ওখানে লাঞ্চ করব, মানে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে। We were now bypassing Vijayawada city. The road conditions were super with smooth texture and wonderful scenic beauty. With this time-saver road, we managed to cut down on travel time significantly, allowing us to make great progress on our journey. Now we arrived at our lunch point, which also happens to be
our third charging station, the Garuda Food Court. It's the perfect place to pause, recharge both our vehicle and ourselves. The convenience of well-placed charging stations along this route has made our trip smooth and stress-free, letting us focus on enjoying the journey and creating memories. আমরা গারুদা ফুড কোর্টে লাঞ্চের জন্য দাঁড়ালাম আর এখানে আমরা এখন লাঞ্চ করব। আমরা এখানে আগেও দাঁড়িয়েছি, মানে আগের ট্রিপে যখন আমরা গেছিলাম তখনও আমরা এখানেই হল্ট দিয়েছিলাম লাঞ্চের জন্য। তো তখন আমাদের খাবার বেশ ভালো লেগেছিল এখানকার। দেখা যাক আজকে আমাদেরকে কীরকম খাবার দিচ্ছে, কীরকম ফুড কোয়ালিটি এবং কীরকম টেস্ট, সেগুলো সব জানাচ্ছি। After completing our charging, we restarted our journey with 95% charge and an estimated range of approximately 180 kilometers, heading towards Kakinada. However, our excitement quickly turned into disappointment when we arrived at our Airbnb, which was a few kilometers away from Kakinada beach. The place was in a pathetic condition, leaving us confused and stressed. After a careful assessment, we finally decided to change our plans and head towards Vizag with the remaining charge percentage which we had. Simultaneously, we raised a complaint with the Airbnb authorities and initiated a claim for a refund. তো আমাদের সাথে একটা গন্ডগোল হয়ে গেল, মানে আমরা কাকিনাড়া পৌঁছে গিয়ে আমরা কাকিনাড়াতে যে এয়ারবিএনবিটা বুক করেছিলাম সেটার সাথে মানে যে পিকচার্স দেখে আমরা বুক করেছিলাম এবং সামনাসামনি দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। ক্লিনেসের প্রচণ্ড সমস্যা ছিল, ওয়াশরুমস ক্লিন ছিল না এবং আমাদের যে রুমটা প্রোভাইড করা হয়েছিল সেই রুমটাও প্রচণ্ড ছোট ছিল এবং টু বি অনেস্ট আমরা একেবারে স্যাটিসফাইড ছিলাম না। তো আমরা এই এয়ারবিএনবিটাতে ঢুকেছিলাম তখন বাজে 3:15 এবং প্রচণ্ড খারাপ, নোংরা একদম। তো আমাদের একদম পছন্দ হয়নি, আমরা প্রচণ্ডভাবে স্ট্রেসড হয়ে গেছিলাম এবং আমরা ডিসিশন নিয়ে উঠতে পারছিলাম না যে আমরা এক্স্যাক্টলি কী করবো। এবং আমরা যখন বাকি হোটেলসগুলো চেক করছি, যেহেতু আমরা সেম ডে চেক ইনের জন্য রিকোয়েস্ট করছি, প্রথম কথা তো একই অল্প হোটেলস বা অল্প স্টের জায়গা এই জায়গাটাতে, এবং যেগুলো আছে সেগুলো এখন প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে যেহেতু সেম ডে। আর বাকি অ্যাভেলেবেলও নেই অনেকগুলো, যেগুলো আমাদের বাজেটের মধ্যে হচ্ছে, কিন্তু মানে রুমস দেখার সময় দেখছি যে সেগুলো অ্যাভেলেবেল নেই। তো যাই হোক, সেটার একটা বিশাল স্ট্রেস আমাদের গেল। তো আমরা ওর জন্য ডিসিশন নিলাম, একটু টাইম লাগলো, বাট আমরা ডিসিশন নিলাম যে যেহেতু আমাদের কাছে টাইম আছে এবং আমরা এনার্জিও আছে আমাদের কাছে, তাই জন্য আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি ভাইজ্যাক। আমাদের কাকিনাড়ার প্ল্যানটা আপাতত ড্রপ করতে হলো, নেক্সট টাইম মেবি দেখে গেলাম, নেক্সট টাইম আরও বেটারভাবে প্ল্যান আউট করে আমরা যাব। বাট শুধু আজকে যেহেতু আমাদের ইন্টেনশন বা আমাদের ঘোরার ইচ্ছাটা অন্যরকম ছিল, সেটা আজকের মতন হলো না। বাট নেভার মাইন্ড, আমরা সেই বিচেই যাচ্ছি, আমরা ভাইজ্যাকে যাচ্ছি এবং আমরা এখন বাজে হচ্ছে 5টা, রাইট? 5টা বাজে না 5:30, এখন 5:30 বাজে। আমরা স্টার্ট করলাম ভাইজ্যাকের জন্য। আমরা ভাইজ্যাকে গিয়ে কোন হোটেলে থাকছি, আমাদের কাছে তো বুকিং নেই, বাট দেখা যাক কোথায় থাকছি সেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি। আপাতত আমাদের কাছে চার্জ আছে 46%, রেঞ্জ আছে 80 কিলোমিটার্স। আমরা সামনে একটা ফুড পিরামিডে দাঁড়াবো, একটু চা ব্রেক নিতেই হবে, না তো আর পারা যাচ্ছে না। একটু চা খেয়ে ফ্রেশ না হওয়া পর্যন্ত মানে আইডিয়াস বেরোবে না। আমি যেখানে মানে আমরা যারা লং ড্রাইভে বেরোই, যারা গাড়ি চালাতে ভালোবাসি বিশেষত, তাদের পক্ষে গাড়ির সবচেয়ে কোথাও গেলে একটা মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয় আমি গাড়িটা কোথায় রাখবো রাত্রিবেলা একটা আননোন প্লেসে। তো এখানে আমাকে যেখানে রাখতে দিয়েছে গাড়িটা, সেই তার আশেপাশে আমি ছবিগুলো শেয়ার করে দেবো, ছবি ভিডিও সবই। আশেপাশে
শুয়োর ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল, এত নোংরা জায়গাটা। তো সেখানে আমি গাড়ি সারা রাত ফেলে রাখা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তো আর তারপর থাকাটা যেখানে এতটাই নোংরা, তো দেখা যাক এখন কি হয়। তবে ওই একটা কথা আছে না, যা হয় মঙ্গলের জন্য হয়। দেখা যাক, আজকে মহালয়া, তার উপর দেখা যাক কি মঙ্গল ওয়েট করে আছে আমাদের জন্য। On our way to Vizag, next we stopped on a food pyramid for a tea break and recharged our car. It was again a Jio charger. আমরা ফুড পিরামিডে দাঁড়ালাম, এখানে আমরা চার্জ করে তারপর ইন দ্য মিন টাইম যেরকম বললাম সবার আগে টি ব্রেক নেব, আর টি ব্রেক নিয়ে আমরা আবার স্টার্ট করব। After the tea break, we resumed our journey, unaware of the challenges that lay ahead. The skies darkened and soon we were caught in an intense thunderstorm accompanied by rain. The downpour blurred the windshield and the deafening thunderclaps rattled our nerves. Driving through the storm became a daunting task, with the road barely visible and the car struggling against the force of nature. Each passing moment felt like an eternity as we navigated very carefully, hoping to find a safe place amid the chaos. পেট্রোল পাম্পটাতে ঢুকে আমি জানি পিকচার কোয়ালিটি খুব খারাপ, কিন্তু এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিলাম। আমি তপকে দিয়ে দিলাম, আমি লাইটটা জ্বালাচ্ছি। তো আমি জানি পিকচার কোয়ালিটি খারাপ আসছে, বাট প্রচণ্ড লাইটনিং, প্রচণ্ড জোর বৃষ্টি হচ্ছে। তো আমরা দাঁড়িয়ে গেছিলাম পেট্রোল পাম্পে, অ্যান্ড আমার লাইটনিংয়ে পার্সোনালি প্রচণ্ড ভয় লাগে। তো যাই হোক, আর মাত্র 30 কিলোমিটার বাকি আছে আমাদের নেক্সট চার্জিং স্টেশনে, বাট আমার এতটাই ভয় লাগছে যে আমি মানে লাইটনিংয়ের জন্য যে আমি চালাতে পারলাম না। এই যে অবস্থা রাস্তার, এই জায়গাটা পুরোটাই খালি। তপো চালাচ্ছে এখন, ও পুরো কনসেন্ট্রেট করে চালাচ্ছে। এই জায়গাটা যেহেতু পুরোটা খালি, এখানে দাঁড়ানো আমাদের মনে হলো না সেফ হবে, কারণ প্রচণ্ড লাইটনিং হচ্ছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মানে আজকের দিনটা যে এইরকমভাবে অ্যাডভেঞ্চারাস হবে কখনো ভাবিনি। তো জানি না, যখন এই ভিডিওটা দেখবো তখন হয়তো মনে হবে যে আমরা একটু বেশি ভয় পাচ্ছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে লিটারালি প্রচণ্ড মানে চাপ লাগছে। ওই দেখুন, ও গড, বাট ইটস অ্যান অ্যাডভেঞ্চার স্টিল অ্যান্ড উই আর হোপিং ফর দ্য বেস্ট। আশা করছি যেন আমরা ঠিকঠাক পৌঁছে যেতে পারি। Finally, we managed to reach our final charging station for the day. পৌঁছলাম হোটেল জ্যাজে। এখানে রিল্যাক্স চার্জিং স্টেশন আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা লাস্ট টাইম যখন ট্রাভেল করেছিলাম হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতা, তখন আমরা এখানে চার্জ করেছিলাম গাড়িটা। তো আজকে আবার আমরা এখানেই দাঁড়িয়েছি। আমরা এখান থেকে চার্জ করে আমাদের হোটেলে চলে যাব। এখানে ওরা চার্জিং ভোর 6:30 থেকে 10:30 অবধি অ্যালাউ করে। সো বেসিক্যালি যতক্ষণ রেস্টুরেন্ট খোলা ততক্ষণ চার্জিং অ্যাভেলেবেল। তাছাড়া এখানে লাইক থাকারও ব্যবস্থা আছে, বাট
ডো থাকার ব্যবস্থা আছে, এখানে কিন্তু চার্জিং করতে দেয় না, বিকজ আমরা ফেরার সময় লাস্ট টাইম ফেরার সময় করেছিলাম, মানে এখানে অ্যাটেম্প্ট করেছিলাম, বাট তখন আমরা চার্জ করতে পারিনি। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের আগের ভিডিওতে কিন্তু আরও ডিটেলস দেওয়া আছে, অন্য রুট দেওয়া আছে, সুতরাং সেটা যদি আপনারা চেক করতে চান তাহলে ডেফিনেটলি ওপরে আইকনটা ক্লিক করে আপনারা সেটা চেক করতে পারেন। After this adventurous and stressful journey, we finally reached Vizag. While our car was charging in the last charging station, we managed to book a stay. And soon after we reached Vizag, we checked into our booked stay. আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি ভাইজ্যাগ, আর একটা হোটেলেরও ব্যবস্থা করতে পেরেছি আমরা আজকে আছি হোটেল PL গ্র্যান্ডে। ডিটেলস আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স, একটা অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি আমাদের আজকে এখানেই শেষ হচ্ছে। আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলে, এবং আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান আমাদের ভিডিওস আপনাদের কেমন লাগছে। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন স্টে টিউনড। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।